எந்திரா எந்திரி. கேரளாவா இருந்தா பரவாயில்ல, தமிழ்நாடா இருந்தா போடா போதுன்னு விட்டுருவாங்க. இது ஒரிசாடா. உனக்கு சம்பளம் கொடுத்து, கிம்பளம் கொடுத்து, சீப்பு கொடுத்து, சோப்பு கொடுத்து, பவுடர் அடிக்க வச்சு உன்னைய தூங்குற வேலைக்கு அனுப்பியிருக்காங்க. தூங்குறத நான் பார்க்கணும், டூட்டிய நீ பார்க்கணும். இந்த புடி. டேய், ஒரு 5 கிலோமீட்டருக்கு மேல கீழே போகாத. காட்டு மாடு காட்டு யானை வரும், லபக்குன்னு அடிச்சு போடும். இங்கனக்குள்ளே சுத்து. நம்ம நாட்டுக்கு சுதந்திரம் கிடைச்சது மாதிரி இந்த டெஸ்ல ஃபுல்லா கலட்டிட்டு சுதந்திரமா தூங்கினா எப்படி இருக்கும்? ஓம் ஜவகுசும சங்காசம் காஷ்யபேயம் மஹாத்யதி வந்தாரி சர்வபாபேக்ஷி பிரணதோஸ்மி திவாகரம். സൂര്യനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ബ്രാഹ്മണ. ആ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല. ചന്ദ്രനാണ് നല്ല ദൈവം. ତୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମାରବେ, ଏମିତି ବଞ୍ଚି ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ମରିଯିବାଟା ଭଲ. അതിന് നിങ്ങളാരും സമ്മതിച്ചില്ലല്ലോ. നിന്റെ മനസ്സിലിരിപ്പ് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഒരു ജലക്രീഡ നടത്താൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ? എങ്കി വാ. ହେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା, ଏ ପାପିନୀକୁ ଭସ୍ମ କରିଦିଅ. ଅଶୁଭ ସବୁ ଅପବିତ୍ର ହେଇଗଲା. ଚାଲ ଅନ୍ୟତ୍ର କୋଉଠି ସ୍ନାନ କରିବା. ଚାଲ. അങ്ങനെ പിണങ്ങി പോവാതെ നമുക്ക് നന്നായി ഉല്ലസിക്കാം ഈ സുപ്രഭാതത്തിൽ തന്നെ. ଆସ ମଜା କରିବା। ଏଇ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପାଣି ଭିତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ପ୍ରକୋପର ଡର ବି ନଥିବ। ଆସ ଆସ ଶାନ୍ତି, ଆସୁନ। என்ன ஊர் அமைதியா இருக்கு. டேய், பேப்பர் போடுற ஜாக்கில வேற எதையும் போட்டுறாதடா. போ போ. இவன் தான் தூங்குறானா, இதுவும் தூங்குது. ஏண்டா, இதே டூட்டி வாக்குற லட்சணமாடா? சார், குட் மார்னிங். முட்டாள் முட்டாள், போய் வெளியே போயிட்டு குளிச்சுட்டு வா. டேய், எங்கடா அந்த பொண்ணு? ஐயோ, 5 வட்டி 10 வட்டி கிலோ வாங்கி இந்த வேலைக்கு சேர்த்து என்ன பண்ணுவி? டேய், ஓ வேலை மட்டும் போறது இல்லடா, ஏன் வேலையும் இல்லடா போகுது. உன்னுக்கு 5 பொட்டாட்டியை வச்சு குடும்பம் நடத்துறா. போய் இழுத்துட்டு வாடா. ஓகே. டேய், இங்கிட்டு இல்லடா, இங்கிட்டுடா. பரதநாட்டியம் ஆடிட்டு போறா பாரு. நான் என்ன பண்ணுவி? ഞാനീ പെണ്ണിനൊന്നും കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ലല്ലോ കർത്താവേ. ഇനി എവിടെ ചെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാ? बोल क्यों उठा? सेमिति। हाँ, सेमिति। ସେ ସୁନ୍ଦର ବରଜାର ଟୋକିକୁ ଦେଖିଲୁ କିରେ? हाँ देखिथिली, एई गोला. പണിയായാലോ കർത്താവേ. ഈ കുരിശനെ ഇനി എവിടെ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം? പണിയാവുന്നുറപ്പാ. പക്ഷെ കുരിശെന്നല്ല, സുനൈന്നാ പേര്. ഓ, മലയാളിയാ? ഓ, രക്ഷപ്പെട്ടു. മോന്റെ പേരെന്താ? നീലമാധവൻ. ഇവിടുത്തെ രാമേട്ടന്റെ മോനാ. എല്ലാരും നീലാന്ന് വിളിക്കും. എങ്കിൽ നീല ഒന്ന് പറ മോനെ, ആ പെണ്ണ് കാണാൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? സ്വർണത്തെ പോലിരിക്കും. അതുകൊണ്ടല്ലേ എല്ലാവരും സുനൈന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ശരി, ഈ വഴിക്കല്ലേ പോയെന്ന് പറഞ്ഞത്? ആ, ഈ വഴിക്കാ. അവളെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചോളാം. ഓ, டேய், அந்த பொண்ணு எங்கடா? ഈ വഴിക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. இங்க போச்சுன்னு யார் சொன்னா? അവിടെ ഒരു പയ്യൻ നോക്കുമ്പോൾ നല്ല ഒന്നാന്തര മലയാളി, അവനാ പറഞ്ഞ. கூட ஒரு பொண்ணு நின்றுச்சா? ഒരു പെണ്ണല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നു. அந்த பொண்ணு ரொம்ப வளர்த்தியா இருந்துச்சா? தலையில முக்காடு போட்டு இருந்துச்சா? சிவப்பா இருந்துச்சா? கழுத்துல மாலை போட்டு இருந்துச்சா? கருப்பு பொட்டு நெத்தியில வச்சிருந்துச்சா? ഒട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ സാറിന് എങ്ങനെ അറിയാം?
முட்டாள் முட்டாள், அந்த பொண்ணை நேத்து நான் வீட்டுல பார்த்தேன்டா. அந்த பொண்ணுக்காகத்தாண்டா நம்மள இந்த ஒரிசாவுக்கு அனுப்பி வச்சிருக்காங்க. பதனமா போய் இழுத்துக்கிட்டு வா. சரி. இழுத்துக்கிட்டு வாடா, வேற வம்ப இழுத்துறாதடா. அந்த பொண்ணை பயம் பத்திரமா இழுத்துக்கிட்டு வாடா. புரியுதா? இதுக்கு ஒன்னும் குறைச்சல்ல. போ. இவனை வச்சுக்கிட்டு நான் எப்படி வேலை பார்க்க போறோம்னு தெரியலையே. मेरा नाम मीराबाई है। मैं इस गंजांग गांव में हेवन ऑफ चिल्ड्रन स्कूल की अध्यापिका हूँ। मैं यहाँ पे सुंदर पांडा की बेटी सुनई की पढ़ाई के बारे में बात करने आई हूँ। आप जानते हैं ना, कलेक्टर के ऑर्डर के हिसाब से सिर्फ प्रोटेक्शन ही नहीं, उसका फ्यूचर में भी ध्यान देना है। मुँह खबर कागज और आपने का फोटो देखी थी। इंदिरा गांधी को मिसी चौंदी की, ज्योति बासु एवं बिजू पटनायक सोईतो के मिसी चौंदी की। ആ കൃപാദാനത്തിന്റെ ബാക്കി തന്നെയാണെന്നാ തോന്നുന്നത് രാമേട്ട. അത്രാസൊക്കെ കെട്ടിലും മട്ടിലും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എത്രയായാലും പോലീസുകാരനല്ലേ, അതിനൊക്കെയുള്ള ബുദ്ധിയെ പ്രതീക്ഷിക്കാവൂ ടീച്ചറെ. ഏതായാലും നമുക്ക് തന്നെ പണി. ഇല്ല രാമേട്ടാ, പണിതാൽ തിരിച്ചു പണിയാനുള്ള പഠിപ്പൊക്കെ 1ാം ക്ലാസ്സോടെ പാസ്സായിട്ട് തന്നെയായി വരവ്. പിന്നെ ഈ താന പോലീസിന്റെ വേഷം സംഗതി വയറ്റുപഴുപ്പ് തന്നെയാ. അതിൽ വെറുതെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കൈയിട്ടിളക്കല്ലേ. അപ്പൊ മലയാളിയായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോ സംഗതി എളുപ്പമായല്ലോ, നമ്മുടെ നാട്ടുകാരൻ കുട്ടിയല്ലേ. ഇവിടെ എങ്ങനെ ഈ പോസ്റ്റിൽ? കഥകൾ കുറേ ഉണ്ട് ടീച്ചറെ. അവസാനം ഇവിടെ എത്തിപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ. ടീച്ചർ വന്ന കാര്യം പറ. ഒന്നും മെരിങ്ങ എന്റെ ചങ്ങാതി, പഴയ അനുഭവം വെച്ച് ഞങ്ങളൊരു തമാശ പറഞ്ഞതല്ലേ. ആ പോട്ടെ, ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥകൾ അറിയുന്ന സ്ഥിതിക്ക് വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻ്റാണ് സുനി. അവൾക്ക് പഠിക്കണമെന്ന് അതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഇനി അതിനുള്ള സാഹചര്യം കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കണം. കാവൽ നിന്ന് ദ്രോഹിക്കുകയല്ലാതെ ആ കൃപാദാൻ അവളെ സ്കൂൾ അയക്കുന്നില്ല. 4 അക്ഷരം പഠിച്ച് ഇവറ്റുകൊണ്ടൊക്കെ പേടി മാറി കിട്ടും. ശ്രമിക്കാം. ഞാനൊരു സാധാ പോലീസുകാരനല്ല ടീച്ചറെ. എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സഹായമൊക്കെ ടീച്ചർക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അറിയാം, നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള യൂത്തിൻ്റെ മോറൽ സപ്പോർട്ട് കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്. ഞാൻ തലശ്ശേരിക്കാരനാ. മോൻ കോട്ടയത്ത് എവിടെയാന്നാ പറഞ്ഞത്? കഞ്ഞിക്കുഴി. അപ്പൻ ഒറീസ പോലീസിലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഈ ജോലി കിട്ടിയത്. അമ്മച്ചി കാസർഗോഡുകാരിയാ. പിന്നെ ഒരു അനിയത്തിയുണ്ട്, സലോമി, പഠിക്കുന്നു. ദേശം മാറി ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള സേവന, പ്രത്യേകിച്ച് ഇതുപോലുള്ള കുഗ്രാമങ്ങളിൽ ചെന്നിട്ട്. പക്ഷേ അച്ഛൻ ഒറിയക്കാരത്തെ കല്യാണം കഴിച്ച പോലെ ഇവിടെ സ്ഥിരതാമസാക്കി കളയരുത്. പിന്നെ പിറന്ന നാടേ മറന്നു പോകും. വാചകം അടിക്കാതെ അതുകൊണ്ട് വിളമ്പി കൊടുക്കാൻ നോക്കടി. മകളാ ദാക്ഷായണി. നാട്ടിൽ അമ്മയുടെ ഓർമ്മയ്ക്ക് ആ പേര് തന്നെ കിട്ടും. ഒരു 100 രൂപ നോട്ടിന് കുടുംബത്തെ വിറ്റ് പാടത്തെ ചെളിയിലും ചേറിലും ആയുസ് കളയുന്നവരാണ് ഇവിടുത്തെ അധികവും. രാസികൾക്ക് പിന്നെ അന്നത്തിനും കഞ്ചാവിനുമുള്ള മാർഗം വേശ്യാവൃത്തിയാണ്. സുനേയുടെ അച്ഛൻ സുന്ദരപാണ്ഡയെ പോലുള്ള ചാക്കുളിയ പാണ്ഡകളാണെങ്കിൽ ഭക്തി മൂത്ത് നാട് നീളെ പാട്ടും പാടി നടക്കും. ഭിക്ഷയായി കിട്ടുന്നതോ ഇതുപോലുള്ള ദുരിതങ്ങളും. ପହରା ଦେଇକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। 18 ପୁରିଲେ ତାକୁ ନେବେ ହିଁ ନେବେ। ഗഞ്ചാമിലെ പല പെൺകുട്ടികളും ഈ ദുരാചാരങ്ങൾക്കിരയായിട്ടുണ്ട്. ദാസ് ഈ കാവൽ നിൽക്കുന്ന സുനേയുടെ ചേച്ചി ചന്ദ്രബായിയുടെ അവസ്ഥയും ഇതുതന്നെയായിരുന്നു. ഇന്നവൾ പ്രധാന്റെ അടിമയോ ദാസിയോ ഒക്കെയായി ആ കൊട്ടാരത്തിൽ തന്നെയുണ്ട്. അതുതന്നെയാണ് ഈ അഗ്നി ഓർമ്മയ്ക്ക് ശേഷം സുനൈ എന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ വിധിയും. କେମିତି ଛୋଟ ପିଲା ଭଳିଆ ହଉଛି ଦେଖୁନୁ। ଆସେ